تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ نئے عہد نامے کے مطالعے میں ہم یعقوب کے خط کے چوتھے باب پر پہنچ چکے ہیں۔ یعقوب کا خط عملی راست بازی کا خط ہے، یہ نئے عہد نامے کے عام خطوط میں سے ایک ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کروں گا، ڈاکٹر محیب اور ڈاکٹر فیض کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ کا شکریہ۔ میں چوتھے باب کی چند آیات پڑھنے کے بعد ڈاکٹر محیب آپ سے سوال کروں گا۔ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ ڈاکٹر محیب، تیسرے باب کا اختتام ان خوبصورت الفاظ پر ہوا، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ چوتھے باب میں لڑائی جھگڑے کا ذکر ہے۔ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ یعقوب رسول نے پہلی آیت میں یہ بات کہی ہے۔ اس نے پہلی آیت میں ہی کہا ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشات سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتے ہیں؟ یہ لڑائیاں باہر سے ان کے درمیان نہیں آتی، بالکل اندرونی ہیں۔ ہمیں اپنے اندر موجود اس فطرت اور پرانی انسانیت سے ہر صورت خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بائبل مقدس اس کو نفس کہتی ہے۔ دیکھیں، بائبل مقدس اس کو نفس کہتی ہے۔ پرانی انسانیت جو ہمیں وراثت میں ملی وہ ہر ایماندار اور ہر ایک انسان میں آدم کی طرف سے موجود ہے، وہی اب برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ مرکز 7 میں خداوند نے خود فرمایا، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی اور بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے ہی نکلتی ہیں انسان کے، جس میں حرام کاریاں ہیں اور چوریاں ہیں اور خون، زناکاریاں، لالچ اور بدگوئیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی اور بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے ہی نکلتی ہیں، اور یہ سب برائیاں انسان کے اندر سے نکلتی ہیں اور اس کی بری خواہشات بڑھ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں۔ یہ خود کو لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض، اگلی آیت میں لکھا ہے، یعنی دوسری آیت، تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔
तीसरी आयत में इसका इख्तिताम हुआ, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमने पहले भी जिक्र किया कि याकूब रसूल ने उनके अंदर नहीं बल्कि उनके रवैये और बर्ताव के मुतल्लिक बयान जी, किया उनका और उसने अमली रवैया। अंदर का मुआयना नहीं किया, लेकिन मैं कहूँगा कि अच्छे डॉक्टर की तरह बाहरी अलामात को देखकर अंदरूनी अलामात। खराबी का पता लगा लिया और उसने जड़ की नहीं बल्कि फल की बात की है जो कि बाहर से नजर आता है। जिस्मानी ख्वाहिशात का नतीजा ख्वाहिशात और हवस पर काबू ना रखें तो वो बाहर से भी जाहिर होती हैं, और मैं कहूँगा कि उसने उसकी अलामात को बाहर से ही देखकर ये तस्दीक कर दी कि इसकी जड़ और बुनियाद ही खराब है, और इसीलिए उसने कहा कि तुम्हारे दरमियान खून, हसद और तफरके और झगड़े हैं, तुम मानते हो और पाते नहीं, क्योंकि इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत पर खर्च कर सको। और यहाँ पर उसने उनकी हालत को देखकर बताया कि ये उनकी ख्वाहिशात का नतीजा है, उनका ज़मीर और नफ्स उनके काबू में नहीं, और इनकी अलामात वाज़ेह हैं, वो हकीकी हिकमत से बिल्कुल उल्ट हैं, और ये ऊपर से आता है जिसका जिक्र तीसरे बाब में है। सही। सो हमारा नफ्स अपने अंदर गहरी ताकत रखता है, जैसा कि रोमियो 7 बाब में पालूस ने फरमाया, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की कैद में ले आती है। ठीक है। तीसरी आयत में मरकूम है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। इसमें से कुछ असूल निकलते हैं कि खुदा तक रसाई कैसे हासिल करें, दुआ और मुनाजात में कैसे मांगें। इसके बारे में क्या कहेंगे? लिखा है कि हम दुआ मांगते हैं और पाते नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हैं। क्या ईमानदार की ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है? मैं एक आम कहानी को बयान करूंगा और ये मेरे लिए बहुत ही मानी खेज है। किसी ने एक मशहूर रेस्टोरेंट में फ़ोन करके ऑर्डर किया और रेस्टोरेंट के मालिक ने पूछा कि वो क्या लेंगे, तो उसने कहा रोटी और सलाद। तब मालिक ने कहा कि किसी भी ऑर्डर के साथ रोटी और सलाद मुफ्त दस्तयाब है। उसने कहा मुझे यही चाहिए। मालिक ने कहा कोई भी खाना ऑर्डर करें तो इसके साथ ये मुफ्त मिलेगा, हमारे पास कबाब और बारबेक्यू चिकन वगैरह दस्तयाब है, आप कुछ भी ऑर्डर करें तो उसके साथ ये रोटी और सलाद आपको मुफ्त मिलेगा। लेकिन वो बाजिद रहा कि मुझे बस यही चाहिए। तो मालिक ने कहा सर आप ऑर्डर करें तो हम आपको दे देते हैं। उसने कहा रोटी और सलाद, तो मालिक ने कहा फ़ोन रख दें। हमारा भी मांगना ऐसा है, हमारा मांगना चीज़ों से जुड़ा है, जबकि खुदा हमसे कहता है कि आप मांगो, लेकिन हम नहीं मांगते। ये असली ऑर्डर नहीं। पाक रूह हमें फरमाता है कि पहले तुम उसकी बादशाही और खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो और बाकी सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। जब हमारा सारा ध्यान उन चीज़ों पर हो जो खुदा हमें देना चाहता है, वो गुनाहगारों हत्ता के बियाबान के दरिंदों और हवा के परिंदों को देता है। तो सही। हमें अपना मुकाम पहचानना है। अजीजों, हमें मांगना है। हम मांगें कि हम मसीह की मानंद बन जाएं ताकि हम खुदा की बादशाही में जा सकें। और हमें चाहिए कि हम अपने लिए रूहानी बरकत को मांगें। हमें मांगने की ज़रूरत है। हमारी दरख्वास्तें सिर्फ रोटी और सलाद तक ना हों, क्योंकि रोटी और सलाद ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हमें मुफ्त तो ये ही सब चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। यकीनन जब हम मांगते हैं तो अपने ख़ानदान के इस्तेहकाम को मांगना गलत नहीं, ताकि हम सब मिलकर खुदाउन की खिदमत कर सकें। खुदाउन से मांगना गलत नहीं, लेकिन हमारा मरकज़ हमेशा मसीह का जलाल होना चाहिए। बिल्कुल। मसीह के जलाल के लिए, ना कि अपनी ऐशो इशरत के लिए। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि सही बुरी नीयत से जिसका मरकज अपनी जात और लालच हो, यानी नफसानी सोच रखता हो, ठीक है। वो खुदा के जलाल के लिए नहीं मांगते बल्कि इसलिए कि खुदा से आज़ाद हो सकें। जी। वो ये बरकतें चाहते हैं ताकि खुदा से सही। मजीद दूर हो जाएं। बिल्कुल, खुदावन किसी गुनाहगार को अपनी बरकत से महरूम नहीं रखता, पर हमें चाहिए कि उसके रहम को जाने, उसके पास और उसकी शुक्रगुजारी के साथ लौट आएं। पर अफसोस इंसान अपनी बरकत लेकर चला जाता है। ऐशो इशरत में। बिल्कुल सही। डॉक्टर मुहीब, चौथी आयत में लिखा है, ए जना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है?
बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। डॉक्टर मुहीब, ये बहुत ही अहम आयत है। ए ज़ना करने वालियों, दुनिया से दोस्ती यानी खुदा से दुश्मनी, इससे क्या जाहिर होता है? देखें, याकूब ने वाज़े किया कि दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी है। वो खुदा की तरफ से खड़ा हुआ, उसने खुदा को अहमियत दी जिसने अपना इकलौता बेटा बख्शा। अक्सर औकात ईमानदार का दिल दुनिया की तरफ माइल होता है। वो दुनिया की चीज़ों में गुम होकर उसी में उलझ जाते हैं। इस दुनिया ने खुदा के बेटे को मसलूब किया। दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी करना है। अगर हम यूं करें तो खुदा से दुश्मनी करते हैं जिसने अपना बेटा हमें दिया। दुनिया ने मसीह का इनकार किया। दूसरी चीज़ के नए अहदनामे के ईमानदार होते हुए कलीसिया मसीह की दुल्हन है। यहाँ पर देखें, दूसरे करंथियों में उसके 11वें बाब में पौलुस ने फरमाया, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कवारी की मानिंद यस्सु मसीह के पास हाजिर करूं। अगर किसी की निस्बत शुदा लड़ाई किसी और के साथ जाने, अपने शौहर के साथ किसी दोस्त के साथ मिलकर अपना धोखा दे, तो वो दुश्मन के साथ मिलकर क्या कर सकती है? वो क्या कर सकती है? क्योंकि जिसको अपने शौहर से नफरत हो, ये गद्दारी के बराबर है। इसलिए उसने गुस्से से ये कहा कि ऐ जिना करने वालियों, दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है, क्योंकि दुनिया ने खुदा के बेटे को मसलूब किया है। ये वही बात है कि दुनिया से दोस्ती तो खुदा से दुश्मनी। मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, दुनिया से दोस्ती से मुराद दूसरे लोगों से मोहब्बत रखना नहीं जी, बल्कि वो असूल जो खुदा के दुश्मन ने बनाए। दुनिया के असूल जिसके मुताबिक लोग अमाल करते हैं, जो इंसान को खुदा से दूर ले जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो दुनिया में रहते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जब से गुनाह इस दुनिया में दाखिल हुआ, इस दुनिया का सरदार शैतान है। वो खुदा की मुखालफत करता है, उसके असूलों के खिलाफ है। ईमानदार होते हुए दुनिया के निज़ाम को कबूल ना करें, जो मसीह का मुसलसल इनकार करते रहते हैं। मेरी शुक्रिया। तवज्जो जी। इस बात पर गई, लिखा है कि जो कोई, यहाँ जो भी नहीं बल्कि जो कोई लिखा है, जो कोई दुनिया को दोस्त बनाना चाहता है, यानी अगर किसी शख्स का दिल दुनिया की तरफ माइल होता दुनिया है की तो तरफ माइल होता बस है। जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। जैसा कि पहली 3 आयात में उसने अंदरूनी दुश्मन की बात की, और पुरानी इंसानियत ही उन लड़ाई झगड़ों की जड़ है। इसके बाद बैरूनी दुश्मन की बात की, जो कि दुनिया है। फिर इसके बाद तीसरा दुश्मन है। जमीन पर ईमानदार के बहुत से दुश्मन हैं, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन, और वो सब चाहते हैं कि इंसान किसी तरह खुदा से दूर हो जाए। मसीह की सलीब इंसान और दुनिया के दरमियान का ताल्लुक खत्म कर देती है। गलीथियों में लिखा है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदाउन यीशु मसीह की सलीब दुनिया पर। के एतबार से। जी, अब हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ें। बाइबल मुकद्दस ने हमें दुनिया की रूह से खबरदार किया। जब दुनिया की रूह कलीसिया में दाखिल हो जाए तो कलीसिया दुनियावी हो जाती है। बाहर की दुनिया में जुल्म व सितम, बदकारी है। कारोबार की दुनिया में, सियासत की दुनिया में बंटवारा और खुदगर्जी है। समाजी दुनिया में लोग दूसरों पर पांव रखकर समाजी सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। पड़ोसी से हाल नहीं पूछते, उससे बात नहीं करते। खानदानों में तफरके और भाई बहन में झगड़े हैं। जब ये रूह कलीसिया में दाखिल हो तो खराबी पैदा करती है। ये दुनियावी कलीसिया है। 5वीं आयत है, क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है? बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि हसद करना गुनाह है। फिर आप हमें बताएं कि इसके क्या मानी हैं? क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? डॉक्टर फैज़, इस आयत को समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं नाजरीन की
तवज्जो बाइबल मुकद्दस के चंद हिस्सों की तरफ लगाना चाहता हूँ। इन पर गौर करना अहम है। याकूब के खत के चौथे बाब की 5वीं आयत। जी डॉक्टर फैज। बाइबल मुकद्दस के बहुत से हिस्सों में दुनिया से दोस्ती करने के खिलाफ वाज़ेह तंबीह हैं। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। ये बाइबल मुकद्दस की आयात हैं और पौलुस रसूल ने 2 सवालात किए और उनके जवाब की ज़रूरत नहीं। पहला सवाल, क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस जो कहती है बेफायदा कहती है? ये पहला हिस्सा है। देखें भाई, मैं कहूँगा कि ये पहला हिस्सा है। और क्या किताब मुकद्दस इसलिए कहती है कि दुनिया से मोहब्बत ना करो? क्या रूहुल कुद्स हम में नहीं बसता? क्या वो इंसानी रूह नहीं है? क्योंकि इंसान के अंदर बसने वाला रूहुल कुद्स ऐसा नहीं है। और क्या वो दुनिया से हसद करता है? और क्या रूहुल कुद्स की वजह से हमारे अंदर दुनिया की खुशी और दुनिया की ख्वाहिशों की तलब और जुस्तजू भी पैदा होती है? और जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी हरगिज नहीं। हमारे अंदर ये तमाम ख्वाहिशात रूहुल कुद्स से पैदा नहीं होती। सो उसने इस आयत को पिछली आयत की बात के साथ जोड़ा। इसमें दुनिया की मोहब्बत की बात हुई। मैं नाज़रीन के लिए इस बात को दोहराता हूँ ताकि वो इसको सही तरह याद कर सके। क्या तुम समझते हो कि किताब मुकद्दस ये बेफायदा कहती है कि दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी के मुतरादिफ है? ये पहला हिस्सा है। अहद कदीम में भी ऐसे ही बयान है। मसीह ने ज़मीन पर भी यही मुनादी की। दूसरा सवाल, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? हमें बताइए, क्या ये ऐसा ही सवाल है? हरगिज नहीं। ठीक है भाई, कुछ और कहना चाहेंगे? जी, छठी आयत से आगे लिखा है, वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है, इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता रहता है। देखें, हमारे अंदर बसने वाला रूह हसद नहीं करता ठीक है, है। बल्कि ईमानदार को ज़्यादा तौफीक देता है। रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे, उसमें हसद भी शामिल है। हम जिस्म के कामों को और उसकी बुराइयों से किस तरह मुकाबला करें? रूहुल कुद्स की कुदरत से रूह ईमानदार को ज़्यादा तौफीक बख्शता है ताकि जिस्म का मुकाबला कर सके, उसकी ख्वाहिशों का इनकार करें। देखें, लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है, क्योंकि जो आला और बुलंद है हमेशा कायम है, जिसका नाम कद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम पर रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन हैं, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा कर सकूं। लेकिन वो मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है, उसकी आंखें खाकसारों पर लगी हैं, उन पर उसका बड़ा फजल है। ठीक है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। 7वीं आयत है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाएगी और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदा उनके सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें बुलंद करेगा। डॉक्टर फैज़, यहाँ काम करने का बयान है, इसमें तौबा का अमल दरकार है। खुदा के नज़दीक जाओ, इसके मुतालिक बयान देखें करें। भाई, ये 5वीं और 6ठी आयत से जुड़ा है। ईमानदार में रूहुल कुद्स की तहरीक की खुसूसियात, जब वो रूह रंजीदा ना हो, और ईमानदार में फजल और खाकसारी के अलावा उसको खुदा के हजूर ले जाता है। और यहाँ पर मैं इस बात को नुमाया करना चाहूँगा कि उसने शैतान के साथ बहस को करने का नहीं कहा कि रूहुल कुद्स हमें उसके साथ बहस करने के काबिल बना मुकाबला। दे, बल्कि मुकाबला करने की बात, शैतान से मुकाबला करने का तरीका, जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने तीर हमारी तरफ चलाता है और इस हमले की वजह से हम खुदा की मोहब्बत और उसकी वफादारी पर शक करते हैं। और हम उसका मुकाबला ऐसे कर सकते हैं जैसे कलामे मुकद्दस में खुदावन ने उसका मुकाबला किया। उसने बियाबान में उसको शिकस्त दी। ऐ भाइयों, अपने हाथों को साफ करो, ये अमाल को जाहिर करते हैं। और रूहुल कुद्स हम में अच्छे काम करता है और रूहुल कुद्स हमें ऐसे कामों से बाज रखता है जो हमारे अंदर रूह को रंजीदा करें।
اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو، یعنی کہ پاک روح ہمیں دوگلے پن سے بچاتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے اعمال کی بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ہماری سوچوں کی اور خیالوں کی بھی ذمہ داری لیتا ہے۔ لکھا ہے کہ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر سلامتی ہے، کیونکہ وہ خداوند پر توکل کرتا ہے۔ اور گناہگاروں کے لیے لکھا ہے، افسوس اور ماتم کرو اور رو، اور تمہاری ہنسی ماتم میں بدل جائے گی، اور تمہاری خوشی کو اداسی سے خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ اس نے ان سب کو جو خداوند سے دور ہیں دعوت دی کہ وہ توبہ کریں اور توبہ کر کے وہ خداوند کے پاس لوٹ آئیں۔ دیکھیں 8ویں آیت، خدا کے نزدیک جاؤ اور وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ وہ یہودی جو مسیح پر ایمان لائے، پرانے عہد نامے میں خدا کی نزدیکی حاصل کرنا ایک ناممکن چیز تھی۔ جب خدا کو کوہ سینا پر اتارا کہ شریعت دے، تو خداوند نے لوگوں کو منع کیا کہ کوئی اس پہاڑ کے نزدیک نہ جائے، نہ اس پر چڑھے۔ اس نے ایک حد مقرر کی، کوئی حیوان یا انسان جو اس کو چھو جاتا وہ سنگسار ہوتا اور مارا جاتا۔ پر یہاں اس کا فضل بڑا ہے، کیونکہ صحیح۔ آج ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ خدا ان کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون صاف ہوگا؟ ہاتھ، وہی جس کے ہاتھ صاف پاک ہیں اور دل۔ جس کا دل پاک ہے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پرانے عہد نامے میں خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا کاہن کا کام رہا، سو کون اس کے نزدیک جا سکتا ہے؟ پاک مقام میں داخل ہونے کے لیے انہیں باقاعدہ طہارت کرنے کی ضرورت تھی، ہاتھ صاف ہوں۔ سو خدا کے ساتھ چلنے اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ جو خدا کی نزدیکی چاہتا ہے، اس سے رشتہ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاک ہو۔ ہاتھوں کا صاف ہونا اس کی ظاہری علامت ہے۔ اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہی عبادت ہے۔ ہم اکثر خدا کے سامنے جب یوں کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ صاف اور دل پاک ہو۔ جی۔ ٹھیک کہا؟ یسایہ پہلے باب میں لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے تو میں اپنے کان بند کر لیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ پہلے خود کو پاک جی، کرو۔ سو یہاں صحیح۔ اہم بات یہ ہے کہ خدا کے پاس جانے کے لیے پہلے خود کو پاک اور صاف کریں۔ ہمیں کچھ پاک نہیں کر سکتا، نہ صابن، نہ پانی، نہ یسوع کا صرف لہو۔ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا کلام ہے۔ مقدس۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک آخری سوال لیں گے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خدا کے نزدیک جانے سے ہم خوش اور شادمان ہوتے ہیں یا ہم روتے اور ماتم کرتے ہیں؟ وہ خدا کے نزدیک جائیں تو اس کے بعد لکھا ہے رو اور ماتم کرو۔ یہ خوشی کی نہیں بلکہ رونے اور ماتم کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیں ایسا کیوں ہے؟ ایک گناہ گار کے لیے خدا کے پاس لوٹنے کا پہلا مرحلہ رونا اور ماتم کرنا ہے۔ شہر کی گناہ گار عورت خداوند یسوع کے پاس گئی جب وہ شمعون فریسی کے گھر میں موجود تھا۔ وہ پیچھے سے روتی ہوئی آئی اور اس نے آنسو بہائے۔ خداوند نے کہا کہ اس نے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوئے، اپنے بالوں سے ان کو پونچھا۔ وہ اپنے گناہوں کی اداسی کے نتیجہ میں روئی۔ خدا کی پاک مرضی کے مطابق یہ اداسی اور ماتم توبہ کی طرف لے جاتا ہے، نجات کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہنسی کے ماتم بننے سے مراد ہنسی کو زناکاری کے کاموں سے ملایا جاتا ہے، یعنی جیسا کہ میخانوں میں اونچا اونچا ہنسنا اور میخوری کرنا۔ اس نے کہا یہ نہ کرو، اور بعض اور خدا کے حضور خود کو جانچو اور مڑ جاؤ اور توبہ کرو۔ جب وہ توبہ کریں تو روتے اور ماتم کرتے ہیں، اور بعد میں وہ خوش اور شادمان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس شور و غل اور ہنسنے میں مصروف رہیں، میخوری میں غرق ہوں، تو یہ ہنسی جو ہے، جی ہاں، یہ ہنسی آپ کی ماتم میں بدل جائے گی۔ یہ توبہ کی دعوت ہے۔ جو اپنے گناہوں پر آنسو نہ بہائے اور توبہ نہ کرے، وہ جہاں جائے گا وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔
خوش آمدید۔ آج کا پہلا سوال پہلی آیت میں سے ہے۔ ہمیں بتائیے کہ لڑائی اور جنگ کی جڑ کون ہے؟ ہمارے اندر موجود پرانی انسانیت، اس کا سبب ہے یہ جسمانی یعنی نفس کے اعمال ہیں۔ پرانی انسانیت جو ہم نے وراثت میں آدم سے پائی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ پھر یعقوب نے ان کو خدا کے پاس لوٹنے اور توبہ کرنے کی دعوت دی، اور یہ 7ویں آیت سے 10ویں آیت کے اندر مرقوم ہے۔ کوئی اس کے بارے میں ہمیں بتائے؟ جیسا کہ اس نے 7ویں آیت میں کہا کہ خدا کے تابع ہو جاؤ، شیطان کا مقابلہ کرو، اس سے بات نہیں بلکہ مقابلہ کریں۔ پھر کہا خدا کے نزدیک جاؤ، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، افسوس اور ماتم کرو، یہ پچھتاوے کے آنسو ہیں۔ آخر میں خدا ان کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سربلند کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیا رائے ہے؟ بالکل صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، یعقوب رسول نے ایک اہم پیغام دیا جو کہ دنیا سے دوستی اور رشتہ رکھنے کے متعلق یہ خدا سے دشمنی ہے۔ دنیا سے دوستی کا مطلب یعنی دنیا کے اصولوں سے محبت رکھنا، وہ رواج جو انسانوں کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا سے دوستی نہ رکھو بلکہ خدا کے پاس لوٹ آؤ۔ یقیناً اس کے پاس واپس آنے کا راستہ موجود ہے، اور اس نے توبہ کے سب مرحلوں میں اس کا بیان کیا جو گہری اداسی اور ماتم کے ذریعے ظاہر ہے۔ اگر آپ خدا سے دور ہیں تو آنسوؤں کے ساتھ توبہ کریں۔ توبہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی برتاؤ کو قبول نہیں کرتے، بلکہ پرانی سب چیزوں سے منہ موڑ کر خدا کے پاس لوٹ آنا ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرا کر خدا کی راستی کو قبول کرنا، دنیا اور اس کے اصولوں سے ہٹ کر خدا کی طرف لوٹ آنا۔ ہمیں توبہ کے آنسوؤں کی ضرورت ہے، لیکن افسوس ابھی بھی بہت سے ایماندار ایسے ہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، جیسے کہ لکھا ہے، کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ ان ایام میں بہت سے ایماندار دنیا کے سیلاب میں گر گئے، اس کی رنگینیوں میں کھو گئے، لیکن میرے عزیزو، یعقوب کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک آؤ، اس کے پاس لوٹ آؤ، توبہ کرو۔ خدا آپ کی توبہ اور آپ کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، دنیا سے محبت ہوئی تو توبہ کیجیے۔ اگر آپ اب تک مسیح کو نہیں جانتے تو مسیح کی صلیب ہی آپ کو اس دنیا سے بچائے گی۔ زندہ خدا کے نزدیک جائیں، اس سے رشتہ قائم کریں تاکہ وہ آپ کے درمیان کام کرے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ ناظرین، آپ کی موجودہ جیسی بھی ہو، جس ملک یا جس شہر میں بھی رہتے ہوں، آپ کو خدا کی ضرورت ہے، اس کی طرف لوٹ آئیں، خدا کے ساتھ رشتہ بنائیں، توبہ کریں اور لوٹ آئیں۔ آپ کا غم یقیناً خوشی میں بدل جائے گا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. روحك يحيي، يسند، يشفي، يستخدمني أداة. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔